तृतीय स्कंद 21 अध्याय। विदुर उवाच ब्रह्मार तहु जात तनु जे पूर्वे स्वयंभुव मनु ताहार वंश ए जगते कि रूपे प्रसरिला जेते स्वयंभुवर दुई पुत्र उतान पाद प्रिय व्रत तेजे प्रचंड से विराजे सप्तदीपमयी पुंजे तार दुईता अनुपम तार देवहूति नाम कर्दम तार निज पति निज भुवने देवहूति सेवा करई अनुव्रते जे धर्म पतिव्रता मते स्वामी स्वभावे षडभागे तार पुत्र जेते गर्वे जन्मिले कहमग्रते भमुनि दया जेवे चिते हे महाजति ऋषि वर आकुति संगते विहारम दक्ष जे ब्रह्मा पुत्र थिले प्रसूति कन्या विवाह हेले से ब्रह्मा सुत ऋषि वर जोग साधने निर्विकारम मुनि दुईता पति पाई केवे संग न छाड़ई मैत्र वाचम कर्दम राई वेदवर बोइले तू तो सृष्टि कर ब्रह्मा को आज्ञा घेनी सिरे मिलिला सरस्वती तीरे ए घोर तपरे निमजिला शुण हो जेते तप कला देवंक अयुत वरसे बसिला आत्मार विश्वासे तप संपादी क्रीडा जोगे निश्चल भक्ति अनुरागे तार समीपे ऋषिकेश तक्षणे होइले प्रकाशम शुक्ल शरीर शून्य मार्गे जे रूपे होई सत्य जुगे शबद ब्रह्म रूप धरी तेजे आदित्य नुए सरी लोचन पुंडरीक दल सुंदर अलका कोपलम विराजे वस्त्र परिधान स्निग्ध मुंड जे शोभावनम किरीट कुंडल विराजे शंख कमल गदा साजे ए चक्र विराजे दक्ष करे तेजेण दश दिग पुरे स्मित धर रंगवेनी विराजे निज तेज घेनी सुंदर हासमन मोये कोटि कंदर्प रूप सोये गरुड़ कंदे आरोहण अमूल्य रत्न विभूषण सुरंग अनुग्रह मुख देखन्ते हरे भव दुखम ब्रह्मा बरसे तपश्रमे जे रूपे भये उपश्रमे श्रीवत्स चिन्ह हृदय साजे कौस्तुभ मणिकंठ माजे शून्य मंडले विष्णु देखी उठिला आसन उपेखी रोमहरसे कले बोर नयने पुरे अश्रुजलम कर अंजलि देई माथे दंड प्रणाम भूमि गते आनंदे पुरे मनोरथे अंतरे हुए गता गते भोनाथ तोर दर्शन निर्मल कला मनयन जे रूप देखिबार अर्थे जोग साधंती मुनि सन्थे भोनाथ तुम्भर चरणे जीवर परम कारणे तो पाद पद्म आश्रय करी भव सागर जाती तरी ए भाव छाड़ी ए संसारे विषय सुखे आश्रय करे नरके जाई से ही मते से तोते पाइबे के मते से ही प्रकारे मन मोर कल्पई विषया गोचरम तोर आदेशे सृष्टि धर्मे कल्पित गृहस्थ आश्रमे से गृह कर्म देनु प्राये कुटुंब जनम नमोये तोर चरण कल द्रुम कि आसे लभे प्राणी श्रम से अनुग्रहे मनु राजा कल्पित ताहार तनुजा मु पुणी सर्व प्राणी हिते जे मते तो चरणा हते ए बळी निवेदी गृह धर्मे जे मते रमई आश्रमे तो कथा तापत्रय खेत ए कथा जगते विख्यातम तो रूप गुण अवतार निर्मल बहे सुधाधारम
ତୋତେ ଲୋଭିତ ଯାର ଚିତ ସେ ନୁହେଁ କାଳଗ୍ରସ୍ତେ ଗ୍ରସ୍ତମ୍। ତୁ ଏକ ରୂପୀ କ୍ଷୀଣ ଦେହ ଯୋଗ ମୋହିନୀ ଘୋରମୟ। କର ଇ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତେ ଯେ ତୋର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଖ୍ୟାତେ। ବନାତ ତୋହର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ହେମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଚକ୍ର ପାଣି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ କହନ୍ତି ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚନ ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଜାପତି ସୁତ ମୁଇଁ ଜାଣଇ ତୋର ଚିତ। ତୁ ଯେଣୁ ପୂଜି ମୋ ଚରଣ କଳ୍ପିଲୁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହିବା ତହିଁର କାରଣ। ତୋ ପୂର୍ବେ ପଦ୍ମଜନି ତନୁ ସମ୍ଭୂତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା ବଂଶେ ରାଜା ହୋଇ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି ସପ୍ତ ଦୀପାମୟୀ। ତାହାର ସତ ରୂପା ନାରୀ ସେ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ସରୀ। ସେ ଏକ ଦିନେ ଏକ ମତେ ମୋ ରୂପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥେ। ଏ ତୋର ସମୀପେ ସାକ୍ଷାତେ ମିଳିବେ ବେନି ଦିନ ଅନ୍ତେ। ତାର ଦୁହିତା ଦେବହୂତି ରୂପେ ସମାନ ନୁହେଁ ରତି। ତାର ବୟସ ରୂପ ଗୁଣେ ଅପରେ କେ ଅଛି ପ୍ରମାଣେ। ତୋ ରୂପ ଅତି ମନୋହର ତୁ ତାହା ଅନୁରୂପେ ବର। ସେ କନ୍ୟା ସମର୍ପିବ ତୋତେ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ଉକତେ। ତୁମ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଯେତେ ବରଷ ତପ ଧ୍ୟାଇ। ନିରତେ କଲୁ ଆତ୍ମଯୋଗ ଏ ବିଶ୍ୱ ତୋତ ଅନୁଭବ। ମନୁ ଦୁହିତା ତାର ସଙ୍ଗେ ନିରତେ ଅଛି ଅନୁରାଗେ। ସେ ତୋର ତୁଲେ କରି ଭାବ ସତରେ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ। ତାର ସଙ୍ଗତେ ତୋର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଯେ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଉପୁଜେ। ରୂପେ କି ଦେବା ଅନୁପମ ହୋଇବ ଅନୁଗତ ନାମ। ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଧରି ଆତ୍ମା ଇତର ପ୍ରାୟ କରି। ଅଶେଷ ଭୂତେ ତୋର ଦୟା ତୋତେ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଆତ୍ମାରେ ଜଗତ ଆବରି ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଭରି। ତପ ସାଧିଲୁ ଚିର କାଳେ ମୋହର ସଂସାର ଉଲଳେ। ଏଣୁ ମୁଁ ପଶି ତୋହ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାତେଜେ। ତୋହର ହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବି ଦେବହୂତି ସୁତ। ହେମନ୍ତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରି ଗମିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗେ। ମିଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରେ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ। ଏ ଦେଖିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶରୀର ତପ ସାଧନେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ନଦୀ ତୀରେ ପୁଷ୍ପ ବନେ ଗମ୍ଭୀର ପକ୍ଷୀ ନାଦ ଶୋନେ। ଭୃଙ୍ଗ ସମୂହେ ନାଦ ବହେ ଶୁଭଇ ସାମ ଗାନ ପ୍ରାୟେ। ହେମନ୍ତେ ଶୁଣ ହୋ ବିଧୁର ମନୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରଥେ ଆରୋହୀ ପାରିଷଦ ଯେତେ। ମଧ୍ୟେ ବସଇ ଦେବହୂତି ବିଦୁର ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି। ହେମନ୍ତେ ବିଦୁରର କୋଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଋଷି ମେଳେ। ଏ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ତନୁ ପୁଲକେ ପଦ୍ମନାଭ। ସ୍ୱଭାବେ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ। ପଡ଼ିଲା ସରସ୍ୱତୀ ତୀର ତେଣୁ ବୋଲାହି ବିନ୍ଦୁସର। ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ। ସେ ଜଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସେବା କରନ୍ତି ମୁନି ଗଣେ। ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ନାଦ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମେଳେ। କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ନାନା ବନ ଜୀବେ ଗଭୀର ଶୁଭେ ରଙ୍ଗ ଭାବେ। ସକଳ ଋତୁ ଫଳ ଯହିଁ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ବିରାଜଇ। ଶତ ମୟୂର ଯୂଥ ଯୂଥ କୋକିଳ ରାବ ସୁଲଳିତ। କଦମ୍ବ ଚମ୍ପକ ଅଶୋକ ନାଗେଶ୍ୱର ଯେ କୁରୁବକ।
କରଞ୍ଜ ପନସ ଅସନ କୁନ୍ଦ ମନ୍ଦାର ଚ୍ୟୁତ ବନମ୍ ସାରସ ଚକ୍ରବାକ ବାଣୀ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ପରିମାଣୀ ଗୟଳ ସଲଭ କୁଞ୍ଜର କୁରଙ୍ଗ ହରିଣ ଶୁକର ବାନର ଗୋଲାଙ୍ଗୁଳା ସାଜେ ବକୁଳ କସ୍ତୁରୀ ବିରାଜେ ସେ ତୀର୍ଥ ବରେ ଆଦି ରାଜା ରଥେ ମିଳିଲେ ମହାତେଜା ଜଳତ୍ର ଦୁହିତା ସମେତେ ପ୍ରବେଶ କଲା ରତ୍ନ ପଥେ ଦେଖିଲା ମୁନି କବଧନ ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ହୁତାସନ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ତପ ତେଜେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମିବେ ଯା ଶରୀରେ ସୁନ୍ଦର କେତେକ ମାତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗମ୍ଭୀର ସାଧୁ ବାଣୀ ସେ ମୁନି କର୍ଣ୍ଣପଥେ ଶୁଣି ରୋମ ପୁଲକ କଳେ ବର ନେତ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁଧାର ଶିରେ ସୁନ୍ଦର ଶୋହେ ଜଟା ବସନ ବେଷ୍ଟିତ କାଛଟା ଶ୍ୱାନ ଶୁକର ଶୋହେ ଗାତ୍ରେ ହାସର ପ୍ରାୟ ଅଂଶଭୂତେ ରଥ ଉପରୁ ଅବତରି ମୁନି ସମୀପେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମିଳିଲା ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ଦେଖି ଉଠିଲେ ବେଗେ ମୁନି ବସାଇ ପୂଜିଲେ ଆସନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ ତୋର ଗମନ ନୃପବର ଏ ଯଶ ଆଶ୍ରମ ମୋହର ରାଜା କୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ପୂଜେ ବିପ୍ରମଣି ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶ ଚିତେ ଶୁଣି ରାଜା ଆଦେଶ ଚାହିଁ ଭଣି ଆନନ୍ଦେ ଓଲଳ ଲୋଚନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ ଏ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରମଣ ଏ ଜଗତେ ସାଧୁ ଜନ ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ ଅସାଧୁ ଜନ ବିନାଶନେ ନିଶ୍ଚଳ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଗପାଳ ତେଜ ଏଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଦିଗପାଳଙ୍କ ତେଜ ଧରେ ଅସାଧୁ ଜନ ଗର୍ବ ହରେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗେ ମତ ଗର୍ବେ ବେଷ୍ଟିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ তো ভ্রম অবনি মণ্ডলম সুজন প্রায়ে তেজ ধরি গিরি কাননে ব্রহ্মচারী শত্রু বিনাশে অবধান রাজার ধর্ম এ সমান এহা ন করি যেবে ঘরে সুখে শয়ন নিদ্রা করে তেবে আনন্দ রিপু বল নাসন্তি অবনি মণ্ডল তথাপি শুণ হে রাজন যে আদি তুম্ভ আগমন তুম্ভর প্রিয় ভাব বহি সুহৃদ ভাবে পচারই হেমন্ত কহি রাজা আগে কর্দম রহি স্তম্ভী ভাবে কৃষ্ণর বচন সুমরি অধিক প্রিয় ভাব করি সে মুনি চরণ পঙ্কজে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां 82 तृतीय स्कंदे कर्दम मुनि शिष्य संवादे नाम 21 बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।